गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एपिसोड 3 आया मित्रों। ओके, एपिसोड 3 आया। चलो आ एपिसोड में हूँ तमने एक थियरी समझावू। थियरी ने संपूर्ण लखायेली है मित्रों, तो आ थियरी तमे नोट में उतारी देजो। ओके, હવે કાલના કોમેન્ટમાં જુઓ, કાલે મેં ઓમના નિયમની મર્યાદાઓ ચલાવી હતી, તો ઓમના નિયમની મર્યાદાઓ મેં કાલ જે ચલાવેલી છે એના એ લખશો તો ચાલશે। આઈએમપી ક્વેશ્ચન નથી મિત્રો એટલો, તેમ છતાંય પણ એના એ લખશો તો ચાલશે। ઓકે, ક્લિયર મિત્રો? પુસ્તકમાં થોડા પોઈન્ટો ડિફરન્ટ લખેલા છે, પરંતુ એ पुस्तकना जूना पुस्तक में मैं जे चलाई जूना पुस्तक में है तमने खबर पड़े ए टाइपनी है। नवा पुस्तकना शब्दों ए रीते अस्त व्यस्त कर मूकेला है कि तमने समझवी और याद रखवी मुश्किल पड़े मित्रों। तो ये पॉइंट ओमना नियमों में चलाया ये साचा ज छे पॉइंट। ओके मित्रों, तो चलो हवे आजनो प्रश्न है इलेक्ट्रॉननो दृष्ट वेग समझाओ। इलेक्ट्रॉननो दृष्ट वेग समझाओ। चलो इलेक्ट्रॉन दृष्ट वेग समझाओ, तो आ क्वेश्चन नी अंदर कयो पॉइंट आवशे मित्रों? तो जो अहींया हूँ पॉइंट दर्शावतो जो पछी समझावतो जो, पहला हूँ समझाई दऊं पछी अहींया लखाण में पण समझावुं। ओके मित्रों, धारो कि आ वाहक छे जेमांथी प्रवाह पसार थई शके ए होता वाहक पदार्थ छे। आ वाहक पदार्थ ने विद्युत क्षेत्र की गैरहाजरी होय। आगे मैं प्रश्न समझायेलो छे मित्रों, एना ए प्रश्न आ रिपीट छे। वाहक पर विद्युत क्षेत्र की असर आ प्रश्न हतो, वाहक पर विद्युत क्षेत्र की असर। तो एमां पण आ बे मुद्दा लखी देशो तो चालशे, ए ज मुद्दा आगे ए थशे। तो ज्यारे वाहक ने विद्युत क्षेत्र की गैरहाजरी होय त्यारे वाहक में रहेला इलेक्ट्रॉन तेनी आसपास रहेली उष्मीय ऊर्जाना कारणे गति करे। उष्मीय ऊर्जाना कारणे गति करे अने आ गति दरमियान तेओ धन आयनो साथे અથડામણ અનુભવે અને આ અથડામણના કારણે એમની ગતિ અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે અને ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ અસ્તવ્યસ્ત થાય એના કારણે સરેરાશ વેગ શૂન્ય થાય। सरेराश वेग शून्य थाय, इलेक्ट्रॉन गति ना करे तो प्रवेग शून्य, प्रवेग रची सके नहीं। हवे आ वाहक ने बाह्य बेटरी साथे जोड़वामां आवे, मतलब के विद्युत क्षेत्र लागू पाडवामां आवे। वाहक ने विद्युत क्षेत्र लागू पाडवामां आवे तो ए विद्युत क्षेत्रना विस्तारमां इलेक्ट्रॉन अने धन आयन बंने विद्युतभार छे। इलेक्ट्रॉन अने धन आयन बंने पर विद्युत क्षेत्र की हाजरी में बल लागे अने बल लागवाथी बंनेनी गति विरुद्ध दिशा में थाय, एटले धन अने ऋण आयन एकबीजा साथे અથડાતા નથી। तो विद्युत क्षेत्र ने कारणे बळनी असर हेठळ इलेक्ट्रॉन अने धन आयन परस्पर विरुद्ध दिशा में गति करे, एटले અથડામણ न थवाथी तेओ सरेराश वेग धरावे छे अने वेग धरावे एटले प्रवाहनुं निर्माण करे छे। ओके मित्रों, तो चलो अहींया हूँ समझाई दऊं। आ बे विधानो में कीधा ए समझाई दऊं। तो पहलो पॉइंट बाह्य विद्युत क्षेत्र की गैरहाजरी में, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की गैरहाजरी में वाहकों में इलेक्ट्रॉन वायुना अणुओनी जेम उष्मीय गति करता होय छे। वाहकों में इलेक्ट्रॉन वायुना अणुओनी जेम उष्मीय गति करता होय छे अने आ गति दरमियान अने आ गति आ शब्द रही गयो अने आ गति दरमियान आयनो साथे અથડામણ અનુભવે છે। तो इलेक्ट्रॉन जे गति करे छे उष्मीय गति तेनी आसपास रहेली उष्मानुं शोषण करे अने उष्मानुं शोषण करीने इलेक्ट्रॉन गति करे त्यारे आयनो साथे અથડામણ अनुभवे छे, जेना लीधे तेओ अस्तव्यस्त गति करे छे, जेना लीधे तेओ
અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે। તો આ અસ્તવ્યસ્ત ગતિના લીધે તેમનો સરેરાશ વેગ શૂન્ય બને છે। સરેરાશ વેગ શૂન્ય બને છે। સરેરાશ વેગ શૂન્ય બને છે અને પ્રવાહ રચી શકતા નથી। તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરી હોય ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઉષ્મીય ઉર્જા મેળવીને ગતિ કરે એ દરમિયાન આયનો સાથે અથડામણ કરે છે અને આ અથડામણના કારણે તેઓ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે અને અસ્તવ્યસ્ત ગતિના લીધે તેમનો સરેરાશ વેગ શૂન્ય બને છે અને પ્રવાહ રચી શકતા નથી। હવે જો એમને બાહ્ય બેટરી દ્વારા વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપવામાં આવે તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં વાહકોમાં ઇલેક્ટ્રોન પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગે છે મિત્રો। F બરાબર QE માઇનસ એટલે ઇલેક્ટ્રોનના કારણે માઇનસ નિશાની બતાવી છે મિત્રો। તો વિદ્યુત ભાર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન, તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં ઇલેક્ટ્રોન પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગે મિત્રો। વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગે છે અને આ બળની અસર હેઠળ તેઓ પ્રવેગિત થાય। બળ લાગે એટલે પ્રવેગિત થાય અને જે પ્રવેગિત ગતિ કરે છે, જેના લીધે તે પ્રવેગિત ગતિ કરે છે ત્યાં એમનો પ્રવેગની ગણતરી, ચલો ઇલેક્ટ્રોન દળ ધરાવે અને પ્રવેગ કોણ ધરાવે? તો F બરાબર m। જો F એટલે E, F બરાબર E, તો F ની કિંમત મૂકી મિત્રો। F બરાબર m એને કરતા બનાયા તો અહીંયા પોઈન્ટ આપણને એને કરતા બનાયા તો અહીંયા પોઈન્ટ A બરાબર -EE/m નંબર 1। મિત્રો હવે મેં તમને અહીંયા આકૃતિ બતાવી છે, એમાં જે તરંગ લાઈન દેખાય છે, તરંગ લાઈન એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરી હોય ત્યારે તરંગ રેખા છે। તરંગ રેખા એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરી છે મિત્રો, અને જે ત્રુટક રેખા છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરી છે। તો મિત્રો તમે જુઓ, જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગેરહાજર હોય છે ત્યારે તરંગ લાઈન દ્વારા અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરીને ઇલેક્ટ્રોન B સુધી પહોંચે છે અને જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડવામાં આવે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ત્રુટક રેખા દ્વારા સળંગ રેખાથી વધારાનું અંતર કાપે છે, કારણ કે બળ લાગુ પડે। વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે બળની અસર હેઠળ ત્રુટક રેખા દ્વારા વધારાનું અંતર કાપે છે અને આ વધારાનું અંતર કાપીને B થી B' સુધી પહોંચે છે। વધારાનું અંતર કાપે છે, B ની જગ્યાએ B' સુધી પહોંચે છે। તો આ વધારાનું અંતર કાપી, તો મેં અહીંયા બતાવી દીધું છે, તરંગ રેખા વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરી દર્શાવે છે, ત્રુટક રેખા વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરી દર્શાવે છે। તો મિત્રો અહીંયા એ પોઈન્ટ, આ ત્રીજો પોઈન્ટ, પહેલો પોઈન્ટ, બીજો પોઈન્ટ, આ ત્રીજો પોઈન્ટ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગેરહાજર હોય ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં ઇલેક્ટ્રોન A થી B સુધી અંતર કાપે છે, A થી B સુધી અંતર કાપે છે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં, અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં ઇલેક્ટ્રોન A થી B' સુધી અંતર કાપે છે, A થી B' સુધી અંતર કાપે છે। તેથી કહી શકાય કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં ઇલેક્ટ્રોન બળની અસર હેઠળ જે વેગ સાથે વધારાનું અંતર B થી B' સુધી વધારાનું અંતર કાપે છે
તે વેગને દ્રિપ્ત વેગ કહે છે. તે વેગને દ્રિપ્ત વેગ કહે છે. તો મિત્રો વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં a થી b સુધી અંતર કાપે છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં a થી b' સુધી અંતર કાપે છે. તો કહી શકાય કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં ઇલેક્ટ્રોન બળની અસર હેઠળ જે વેગ સાથે વધારાનું અંતર b વિદેશ કાપે છે, જે વેગની અસર હેઠળ વધારાનું અંતર b વિદેશ કાપે છે, તે વેગને દ્રિપ્ત વેગ vd કહે છે. તે વેગને દ્રિપ્ત વેગ vd કહે છે. ચલો અહીંયા એના પછીનો પોઈન્ટ, બે ક્રમિક ઇલેક્ટ્રોનની બે ક્રમિક અથડામણ વચ્ચેના સરેરાશ સમયને બે ક્રમિક અથડામણ વચ્ચેના સરેરાશ સમયને રિલેક્સેશન સમય કહે છે. રિલેક્સેશન સમય તો કહે છે, તો ટાઉ. તો અહીંયા બે ક્રમિક અથડામણ એટલે ઇલેક્ટ્રોનની. તો અહીંયા લખજો મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનની. તો ઇલેક્ટ્રોનની બે ક્રમિક અથડામણ, મિત્રો લખજો આવ, ઇલેક્ટ્રોનની બે ક્રમિક અથડામણો વચ્ચેના સરેરાશ સમયને રિલેક્સેશન સમય તો કહે છે. રિલેક્સેશન સમય તો કહે છે. અહીં ઇલેક્ટ્રોનનો દ્રિપ્ત વેગ મિત્રો, તો પ્રવેગની વ્યાખ્યા મિત્રો, પ્રવેગ એટલે વેગ અપોન અંતર. સરેરાશ વેગના સમય દરને પ્રવેગ કહે છે. સરેરાશ વેગના સમય દરને. તો આ દ્રિપ્ત વેગ એટલે સરેરાશ વેગ જ કહેવાય મિત્રો, એક પ્રકારનો સરેરાશ વેગ. તો સરેરાશ વેગ ભાગ્યા સમય. તો પ્રવેગ બરાબર, ચલો વેગ બરાબર પ્રવેગ ગુણ્યા સમય. તો સમયને શું કહેવાય? તો અને પ્રવેગ. ચલો પ્રવેગ સમીકરણ 1 પરથી, પ્રવેગ લેતા 1 પરથી કિંમત લેતા, ચલો 1 પરથી કિંમત લેતા, તો 1 પરથી કિંમત લઈએ તો પ્રવેગની જગ્યાએ કિંમત મૂકી આવ, E/m, તો m ના m. તો સદિશ અને આદિશ સ્વરૂપ યાદ રાખજો મિત્રો. દ્રિપ્ત વેગ એમસીક્યુમાં પૂછાઈ શકે. દ્રિપ્ત વેગ vd બરાબર E/m ઇન્ટુ ટો. ચલો vd એટલે દ્રિપ્ત વેગ, E એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું મૂલ્ય 1.6 10⁻⁹. E એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, તો એટલે રિલેક્સેશન સમય, m એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું દર. તો મિત્રો આ થઈ ગયો ઇલેક્ટ્રોનના દ્રિપ્ત વેગની સમજૂતી. તો આ ટૂંકનો થઈ ઇલેક્ટ્રોનનો દ્રિપ્ત વેગ સમજાવો. તો મિત્રો આ સંપૂર્ણ થિયરી થઈ ગઈ. તો તમે લખી લેજો, આ નોટબુકમાં મેં લખી લે, સંપૂર્ણ વાંચીને બતાવી. ઓકે મિત્રો, ચલો હવે આના પછી આપણે પોઈન્ટ લઈશું. ચલો મિત્રો હવે આના પછીનો ટોપિક લઈશું, અવરોધકતા એટલે શું. અવરોધકતા એટલે શું? ચલો સૂત્ર એકમ. તો તમને મેં જુદા જુદા પોઈન્ટ ચલાયા હતા. ઓકે, તો પહેલા હું પોઈન્ટ કહી દઉં. ચલો, તો
R ને અવરોધ કહેવાય મિત્રો, R ને અવરોધ કહેવાય અને અવરોધનો એકમ ઓમ, અવરોધનો એકમ ઓમ. ચલો હેતુલક્ષી પ્રશ્નમાં હું તમને અહીંયા એક પોઈન્ટ લખાવું, એ પણ ધ્યાન રાખજો. તો અવરોધના વ્યસ્તને કંડક્ટન્સ કહે છે. કંડક્ટન્સ કહે છે. મિત્રો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, અવરોધના વ્યસ્તને કંડક્ટન્સ કહે છે. અવરોધના વ્યસ્તને કંડક્ટન્સ કહે છે અને એકમ મિત્રો, એકમ ઓમ ઇન્વર્સ અથવા મો, આને વંચાય મો, ઓમ, આને વંચાય ઓમ. અવરોધનો એકમ ઓમ અને અવરોધના વ્યસ્તને કંડક્ટન્સ કહે છે. એકમ કંડક્ટન્સનો એકમ ઓમ ઇન્વર્સ. આ બે એકમ એક જ કહેવાય મિત્રો. આ અથવામાં છે, આ લખો તોય ચાલે, આ લખો તોય ચાલે, જેને મોહ કહેવાય. કંડક્ટન્સનો એકમ મોહ. ચલો મિત્રો અવરોધકતા. ચલો અવરોધ દ્રવ્યની જાત કોના ઉપર આધાર રાખે? તો દ્રવ્યની જાત, પરિમાણ અને તાપમાન પર આધાર રાખે છે. મિત્રો આ પણ ધ્યાન રાખવાનું, એમસીક્યુ માં દ્રવ્યની જાત ઉપર આધાર રાખે. પરિમાણ એટલે એની લંબાઈ, વ્યાસ, ત્રિજ્યા, આડછેદ, બધા પોઈન્ટો આવે. તો ચલો અવરોધ R દ્રવ્યની જાત, પરિમાણ અને તાપમાન પર આધાર રાખે છે. તો અવરોધના વ્યસ્તને કંડક્ટન્સ કહે છે. એકમ ઓમ ઇન્વર્સ મો. ચલો હવે અવરોધકતા. તો R ચલે છે L અને R ચલે છે 1/a. તો આના પરથી આપણે કહી શકીએ R ચલે છે L/a. જે R ચલ દૂર કરો તો અચળાંક R ρL/a. તેથી ρ RA/L. જ્યાં રોને કહેવાય અવરોધકતા. મિત્રો રોને કહેવાય અવરોધકતા. ઓકે, તો ચલો એકમ બનાવીએ મિત્રો. હવે એકમ તો અવરોધકતાની ચલો વ્યાખ્યા હું બોલીને બતાવું. વ્યાખ્યા તો અવરોધની વ્યાખ્યા, અવરોધકતા એટલે શું? અવરોધકતાની વ્યાખ્યા મતલબ અચળાંક. તો કોઈ પણ તારનો અવરોધ તેના લંબાઈના સમપ્રમાણમાં અને તેના આડછેદના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. કોઈ પણ તારનો અવરોધ, વાહક તારનો અવરોધ તેના લંબાઈના સમપ્રમાણમાં અને આડછેદના ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. અને આ સમપ્રમાણતાના અચળાંકને અવરોધકતા ρ કહે છે. આ સમપ્રમાણતાના અચળાંકને અવરોધકતા ρ કહે છે. ચલો વ્યાખ્યા રિપીટ કરું મિત્રો. વ્યાખ્યા: કોઈ પણ વાહક તારનો અવરોધ તેના લંબાઈના સમપ્રમાણમાં અને આડછેદના ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. લંબાઈના સમપ્રમાણમાં અને આડછેદના ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. તો આ સમપ્રમાણતાના અચળાંકને અવરોધકતા ρ કહે છે. અવરોધકતા
રો કહે છે। ચલો એકમ બનાવીએ તો ચલો એકમ तो एकम નું બનાવો। ચલો અવરોધ નો એકમ ઓમ, એકમ નો અવરોધ ઓમ આર। ચલો આર નો અવરોધ નો એકમ ઓમ। ચલો ક્ષેત્રફળ, ક્ષેત્રફળ નો એકમ મીટર સ્ક્વેર અને લંબાઈ એટલે મીટર, મીટર સ્ક્વેર અપોન મીટર એટલે મીટર મીટર જાય તો ઓમ ઇન્ટુ મીટર, ઓમ ઇન્ટુ મીટર। ચલો એકમ કયો ઓમ ઇન્ટુ મીટર। तो चलो હવે આ કોના કોના ઉપર આધાર રાખે અવરોધકતા, અવરોધકતા દ્રવ્યની જાત તાપમાન, દ્રવ્યની જાત તાપમાન, દ્રવ્યની જાત તાપમાન પર આધારિત છે, આધારિત છે। પરંતુ પરંતુ પરિમાણ પર આધારિત નથી, પરિમાણ પર આધારિત નથી। તો હેતુલક્ષી માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો અવરોધ જાત પરિમાણ તાપમાન બધા ઉપર આધાર રાખે, जात परिमाण तापमान બધા પર આધાર રાખે પરંતુ અવરોધકતા દ્રવ્યની જાત અને તાપમાન પર આધારિત છે પરંતુ પરિમાણ પર આધારિત નથી, પરિમાણ પર આધારિત નથી। ઓકે મિત્રો, તો ચલો આ અવરોધકતા પૂરી થઈ। આ એનું સૂત્ર આવ્યું અવરોધકતાનું આ સૂત્ર મિત્રો દાખલા ગણવામાં ઉપયોગ કરીશું મિત્રો, તો ધ્યાન રાખીને લખી દેજો। तो चलो आ अवरोधकता थी गई, अवरोध, अवरोधना व्यक्ति कंडक्टन्स, आयना एकमो, अवरोधकताનું सूत्र, आयनो एकम कोना ઉપર આધાર રાખે, કોના ઉપર આધાર ના રાખે। ઓકે મિત્રો, તો ચલો આ પોઈન્ટ પૂરો થયો। હવે આપણે આગળનો પોઈન્ટ લઈએ વાહકતા। ચલો આના આગળનો પોઈન્ટ વાહકતા મિત્રો। चलो मित्रों આગળનો પોઈન્ટ વાહકતા। તો સીધું ચલો અવરોધક વાહકતા એટલે શું, વાહકતા એટલે શું, વાહકતા એટલે શું। ચલો સૂત્ર એકમ, સૂત્ર એકમ। चलो पारिमाणिक सूत्र बनाई शकाय एकम परथी, पारिमाणिक सूत्र पूछाय मित्रों तो ध्यान करवा राखवानुं। तो चलो अवरोधकताना व्यक्तने अवरोधकता ना व्यक्तने वाहकता, वाहकता, वाहकता ने सिग्मा कहेवाय मित्रों, सिग्मा कहे छे। चलो ओके, अवरोधकताना व्यक्तने वाहकता सिग्मा कहे छे। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। चलो आ सूत्र થઈ ગયું, सूत्र થઈ ગયું अवरोधकताना व्यक्तने वाहकता सिग्मा कहे छे, वाहकता सिग्मा कहे छे। चलो ज्યાં આપણે આનું સૂત્ર મેળવીશું એકમ, ચલો અવરોધકતાનો એકમ, અવરોધકતાનો એકમ મિત્રો હાલત ને લખાયો ઓમ ઇન્ટુ મીટર। તો તેથી વાહકતા, વાહકતા સિગ્માનો એકમ, વાહકતા સિગ્માનો એકમ। તો અવરોધનો વ્યસ્ત છે સિગ્મા, આને સિગ્મા બોલાય આને રો બોલાય, સિગ્મા અને રો। આ અવરોધકતા અને આ વાહકતા। तो चलो वाहकताનો એકમ થશે રો ઓમ ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ, મો ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ। तो મો ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ। તો એકમ મિત્રો અથવા આ રીતે લખો તોય ચાલે, ઓમ ઇન્વર્સ અને મીટર ઇન્વર્સ બે બે એક જ કહેવાય મિત્રો, બંને
एक ज कहेवाय। चलो थई गयो पॉइंट लखी लो। चलो क्लियर पॉइंट मित्रों। व्याख्या अवरोधकताना व्यस्तने सिग्मा। तो ध्यान रखो अवरोध अवरोधनो व्यस्त तो कंडक्टन्स, अवरोधनो व्यस्त तो कंडक्टन्स અને અવરોધકતાનો વ્યસ્ત તો વાહકતા, અવરોધકતાનો વ્યસ્ત તો વાહકતા। આ બે ધ્યાન રાખજો મિત્રો, મિક્સ ના થાય ધ્યાન રાખજો। ઓકે चलो प्रवाह घनता पॉइंट, प्रवाह घनता वाहकता અને અવરોધકતા રો વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો। चलो मित्रों क्वेश्चन आयो प्रवाह घनता जे, वाहकता सिग्मा, अवरोधकता रो वच्चेनो संबंध मेळवो। तो मित्रों ध्यान आपजो आंसर। चलो तो एल लंबाईनो वाहक तार छे मित्रों, एल लंबाईनो અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર છે I પ્રવાહ વહે છે, I પ્રવાહ વહે છે વિદ્યુતભારની ગતિ દરમિયાન આસપાસ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય। तो विद्युत क्षेत्र E છે, विद्युत क्षेत्र E, I प्रवाह, वोल्टेज, બે છેડા વચ્ચેનો તફાવત V છે, બે છેડા વચ્ચેનો તફાવત V છે અને અવરોધ તારનો અવરોધ R છે। ओके तो चलो અહીંયા पॉइंट प्रवाह घनता में આગળના એપિસોડમાં ચલાવી દીધો છે। पॉइंट प्रवाह घनता આગળના એપિસોડમાં ચલાવ્યો મિત્રો। J = I upon A, प्रवाह अपन क्षेत्रफळ, प्रवाह भाग्या क्षेत्रफळ, प्रवाह घनता आपे, प्रवाह घनता आपे। तो चलो पॉइंट विद्युत क्षेत्र E। तो चलो आकृतिમાં તો આ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવવા માટે तो आकृतिમાં દર્શાવેલા વાહક એલ લંબાઈના વાહક તારમાં, આકૃતિમાં દર્શાવેલા એલ લંબાઈના વાહક તારના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V હોય। તો મિત્રો યાદ કરો એલ લંબાઈના વાહકના બે છેડા વચ્ચે वाहकना बे छेड़ा वच्चे PD, PD એટલે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ मतलब વિદ્યુત સ્થિતિમાન V હોય। એ લંબાઈના વાહકના બે છેડા વચ્ચે PD V છે। તો E ની હાજરીમાં चलो V = E/D आ सूत्र है અને d એટલે લંબાઈ કેટલી l। તેથી ચલો V = E/L કેવું મિત્રો, સોરી આપણે ઊંધું લખ્યું, E = V/D આ સૂત્ર હતું મિત્રો। E હાજરીમાં E V/D પ્રમાણે, V/D પ્રમાણે थोड़ा सूत्र आवशे E = V/L। તેથી V = EL, V = EL। હવે L લંબાઈના વાહકમાં I પ્રવાહ હોય તો ઓમના નિયમ પ્રમાણે V = IR મિત્રો, ઓમના નિયમ પ્રમાણે V = IR। તો 1 અને 2 ને સરખાવતા 1 અને 2 પરથી, ચલો 1 અને 2 પરથી હું સૂત્ર લઉં તો EL, આ બાજુ EL, આ બાજુ IR જો હાલ સૂત્ર મેળવ્યું R એટલે ρ L/A, હાલ સૂત્ર મેળવ્યું તો મિત્રો, હાલ સૂત્ર।
तो ई एल एम ना एम, ई एल एम ना एम, आई एम ना एम तो आई, तो आर ની જગ્યાએ રો એલ અપોન એ, રો એલ અપોન એ, તો બંને બાજુથી લંબાઈ ગયા મિત્રો, લંબાઈ ગઈ મિત્રો બંને બાજુથી, તો ચલો અહીંયા શું વધશે, તો E is equal to I रो अपॉन ए, I रो अपॉन ए। चलो જ્યાં આપણે પ્રવાહ ઘનતા જાણીએ છીએ, પ્રવાહ ઘનતા J is equal to I upon a મિત્રો, જ્યાં પ્રવાહ ઘનતા J is equal to I upon a, તો I upon a તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E is equal to 0, શું મિત્રો 0, તો 0 પ્રવાહ ઘનતા બરાબર, તો અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર E વચ્ચે અનુસરતા વાહકતા અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર E વચ્ચેનો સંબંધ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર E દર્શાવેલું હોય તો પણ ચાલે છે। તો સૂત્ર ખાસ યાદ રાખજો, એમસીક્યુ માં કામ આવશે મિત્રો, એમસીક્યુ માં બોર્ડમાં પૂછાયેલું ક્વેશ્ચન જ્યાં આધારિત આ ત્રણ રાશિમાંથી બેની કિંમત આપી છે, એકની મૂકવાની છે। चलो જ્યાં મેં તમને દર્શાવેલું છે સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન રો, તો રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન સિગ્મા મિત્રો, તો રો ને હટાવો તો 1 અપોન સિગ્મા, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે અપોન સિગ્મા થશે, જે અપોન સિગ્મા। તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રવાહ ઘનતા અવરોધકતા વાહકતા વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર મિત્રો, અગત્યનું સૂત્ર, તો આ પણ સૂત્ર તમે ધ્યાનપૂર્વક લખી લેજો મિત્રો, બરોબર છે। ચલો મિત્રો હવે બાકીના પોઈન્ટ આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં દર્શાવીશું, નેક્સ્ટ એપિસોડ કોઈ ખબર ના પડી તો કોમેન્ટ કરી દેજો, ઓકે મિત્રો।